গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আজকে আমরা যে সম্পদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আগের ক্লাসে আমরা জলসম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো আজকের ক্লাসে আমরা খনিজ সম্পদ বা মিনারেল রিসোর্সেস নিয়ে ডিসকাশন করব। সো ইন দিস ক্লাস উই উইল কন্টিনিউ আওয়ার ডিসকাশন উইথ mineral resources. In the last class we have talked about water resources. So first we will learn what exactly are minerals. Now we must remember that these minerals are naturally occurring inorganic or maybe crystalline solids, and they have a definite composition and characteristic physical and chemical properties. So what are minerals? Minerals are, we must remember, naturally occurring inorganic substances. They are crystalline solids, that is they have a definite shape, and they do have a definite chemical and chemical composition and definite physical properties. তাহলে খনিজ দ্রব্য বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো খনন কার্য চালিয়ে ভূগর্ভ থেকে বা ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে যে সমস্ত দ্রব্য উত্তোলন করা হয় সেগুলোকেই আমরা বলে থাকবো খনিজ দ্রব্য। তাহলে খনিজ দ্রব্য বলতে আমরা কি বুঝলাম? যে খনন কার্য চালিয়ে ভূগর্ভ থেকে বা ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে যে সমস্ত দ্রব্য আমরা উত্তোলন করি সেগুলোকে আমরা কি বলে থাকি? খনিজ দ্রব্য। Now let us talk about the classification of minerals. So based on properties, minerals can be classified as non-metallic minerals and metallic minerals. So based on properties, minerals can be classified as non-metallic minerals and metallic minerals. Non-metallic minerals কে আমরা বাংলায় বলবো অধাতব খনিজ, আর মেটালিক মিনারেলসকে আমরা বাংলায় বলবো ধাতব খনিজ। তাহলে খনিজ যে পদার্থগুলি আছে তাকে আমরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করব। কি কি? একটি হচ্ছে ধাতব খনিজ আর একটা হচ্ছে অধাতব খনিজ, দ্যাট ইজ মেটালিক মিনারেলস অ্যান্ড নন মেটালিক মিনারেলস। নাও অ্যাজ ফার অ্যাজ মেটালিক মিনারেলস আর কনসার্নড, they will include those metallic ores from which metals can be extracted. Metallic minerals will include those metallic ores from which metals can be extracted. For example, you can think of the bauxite ore from which aluminium is extracted. You can think of the hematite ore from which iron is extracted, etc. তাহলে ধাতব খনিজ বলতে আমরা সেই সমস্ত আকরিকগুলিকে বুঝি যে আকরিকগুলি থেকে আমরা কোনো ধাতুকে বার করে নিয়ে আসতে পারবো। যেমন ধরো বক্সাইট আকরিক, যেখান থেকে আমরা অ্যালুমিনিয়াম পেতে পারি, বা হেমাটাইট আকরিক, যেখান থেকে আমরা লৌহ পেতে পারি, ইত্যাদি। Then comes the non-metallic minerals. Now these non-metallic minerals, they represent those substances which do not give us metals. For example, diamond, graphite, quartz, feldspar, etc. So what are non-metallic minerals? Non-metallic minerals are those which do not give us metals. For example, graphite, diamond, etc. তাহলে অধাতব খনিজ পদার্থ নাম শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে এই সমস্ত খনিজ পদার্থগুলি থেকে আমরা কোনো ধাতব বস্তু পাবো না, কোনো ধাতু আমরা পাবো না। যেমন ডায়মন্ড, হীরা, গ্রাফাইট বা কোয়ার্টজ বা তোমার ফেল্ডস্পার, এইগুলো হয়ে গেল তোমার অধাতব খনিজ। তাহলে মিনারেলস ক্যান বি ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু ক্লাসেস। ওয়ান আর দ্য মেটালিক মিনারেলস, যাকে আমরা বাংলায় বলছি ধাতব খনিজ, অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান আর দ্য নন মেটালিক মিনারেলস, যাকে আমরা বাংলায় বলছি অধাতব খনিজ। Now let us see what are the various uses of minerals in our daily life. তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই যে বিভিন্ন যে খনিজ পদার্থগুলি আছে, যে খনিজ সম্পদগুলি আছে, তার ব্যবহারগুলি সম্বন্ধে আমরা একটু জানি। Now first and foremost, these minerals, they are needed in the development of industrial plants and machinery. So if you want to build any industry, you will require metals and minerals. If you are planning to build any machinery, again you will be requiring
মেটালস অ্যান্ড মিনারেলস। তাহলে আমরা যদি কোনো শিল্প নির্মাণ করতে চাই, হ্যাঁ, মানে একটা কারখানা বানাতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের খনিজ পদার্থ এবং ধাতুর প্রয়োজন পড়বে। আমরা যদি কোনো যন্ত্রপাতি বানাতে চাই, সেই যন্ত্র বানাতেও কিন্তু ধাতুর প্রয়োজন পড়বে। দেন ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দ্য power sector, which produces electricity, if you think of the power sector which produces electricity, now even in the power sector there will be a tremendous requirement for minerals. There will be a tremendous requirement for minerals, particularly say coal, because if you think of the NTPC, that is the National Thermal Power Corporation, they produce electricity by burning coal. So they burn coal to produce heat. That heat is utilized to produce steam, and that steam under pressure is used to rotate turbines. So that means in the power production sector, mineral like coal is in high demand. তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কয়লার মতো একটি খনিজ পদার্থ ভীষণভাবে ব্যবহার হয়। যেমন আমরা যদি আমাদের এনটিপিসির কথা ভাবি, এনটিপিসি, আমি এখানে পুরো শব্দটা লিখে দিচ্ছি, শর্ট ফর্মটা এনটিপিসি অর্থাৎ ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন। তাহলে এই যে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন, সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কি করে? কয়লাকে দহন করে। হ্যাঁ, কয়লা একটি খনিজ পদার্থ, কয়লাকে দহন করে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ তাপ উৎপাদন করা হয়। সেই তাপকে কাজে লাগিয়ে আমরা জলকে ফুটিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করি, এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে আমরা টারবাইনস ঘোরাই, এবং যখনই টারবাইনের ঘূর্ণন হবে তার সাথে সাথেই কিন্তু বিদ্যুতের উৎপাদন সম্ভব। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইউজ। Then if you think of any kind of construction activities, say road building, house building, any kind of other developmental activities like bridge building, so any kind of construction and developmental activity will require the use of minerals and metals. So you cannot carry out developmental activities in the context of infrastructure without using metals and minerals. তাহলে আমরা যে কোনো রকম, যে যদি তুমি নির্মাণ শিল্পের কথা ভাবো, সেখানে আমরা যদি বাড়ি বানাই বা সড়ক নির্মাণ করি বা ব্রিজ নির্মাণ করি, এই প্রত্যেকটি ধরনের নির্মাণ কার্যের সঙ্গেই কিন্তু খনিজ পদার্থ জড়িত আছে, কারণ নির্মাণ শিল্পে খনিজ পদার্থ ছাড়া নির্মাণ শিল্প চলতে পারে না। Then think of the defense sector. So in the defense sector, we need to build different kinds of machines, we need to build different kinds of weapons, guns, bullets, missiles, tanks, etc. So different kinds of machineries require the usage of different kinds of minerals and metals. So even in the defense sector, there is a tremendous demand for the minerals as well as metals. তাহলে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা, সেই সুরক্ষা ব্যবস্থার বজায় রাখার জন্য আমাদের নানা রকম অস্ত্রের নির্মাণ করতে হয়, বন্দুক, গুলি, ট্যাঙ্ক, কামান ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এই সমস্ত নির্মাণ কার্যের জন্য, এই সমস্ত অস্ত্র নির্মাণের জন্য কিন্তু বিপুল পরিমাণ মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ আমাদের প্রয়োজন পড়ে। নাও থিঙ্ক অফ দ্য কমিউনিকেশন সেক্টর, the telephone wires, if you are using different kinds of electronic devices, like mobiles, laptops, tablets, etc. All these communication devices, they use a lot of minerals and metals. তাহলে আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা খনিজ পদার্থ ছাড়া সম্ভব না। আমাদের যে ফোন, আমাদের ল্যাপটপ, আমাদের ট্যাবলেট, এই সবই কিন্তু আমরা দেখতে পাই নির্মিত হয় কোনো না কোনো ধাতব পদার্থ বা খনিজ পদার্থের সাহায্য নিয়ে। Then if you think of the transportation sector, if you think of the transportation sector, be it land transport, be it water transport, or be it air transport, for all these transportation sectors we need different kinds of metals and minerals, because obviously we are building the vehicles using these metals and minerals. তাহলে আমাদের যে যাতায়াতের ব্যবস্থা, সেটা
স্থল যোগাযোগ হোক, স্থলে যাতায়াত হোক, বা জলে যাতায়াতের ব্যবস্থা হোক, বা হাওয়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা হোক, তাহলে আমরা যাতায়াতের যে গাড়ি বলো, জাহাজ বলো, বা উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেনস বলো, এই সবই কিন্তু নির্মিত হয় কোনো না কোনো ধাতু এবং কোনো না কোনো খনিজ পদার্থকে ব্যবহার করে। Then think of the jewelry industry. Now the jewelry industry is a massive industry throughout the world, and this industry is largely dependent on metals like gold, silver, platinum. Then we use certain non-metals like diamond, which is also a minerals. So the jewelry industry is absolutely driven by the presence of these minerals. তাহলে আমাদের যে যাকে আমরা বলি যে গহনা নির্মাণ যে শিল্প, জুয়েলারি অর্থাৎ গহনা নির্মাণ যে শিল্প, সেই শিল্প পুরোপুরিভাবে খনিজ পদার্থের ওপর নির্ভরশীল। কীভাবে? গহনা তৈরি হয় সোনা দিয়ে, রূপা দিয়ে, প্ল্যাটিনাম দিয়ে, হীরা দিয়ে ইত্যাদি, এই সবই কিন্তু খনিজ পদার্থ। সো উই ফাইন্ড দ্যাট minerals find a lot of use in our day to day life. তাহলে আমরা দেখলাম যে এই সমস্ত খনিজ পদার্থগুলি, খনিজ দ্রব্যগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিপুলভাবে তার কার্যকারিতা থাকছে। তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নাও। Write down a few questions and then we shall proceed. Write down a few questions. Write down number one. What are mineral resources? What are mineral resources? যারা বাংলায় লিখছো লেখো। খনিজ সম্পদ কাকে বলে? খনিজ সম্পদ কাকে বলে? What are mineral resources? খনিজ সম্পদ কাকে বলে? ঠিক আছে। নাম্বার টু, classify minerals. Classify minerals. Classify minerals. যারা বাংলায় লিখছো, খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করো। খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করো। যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও, খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করো। নেক্সট, রাইট ডাউন। What are the various uses of minerals? What are the various uses of minerals in our lives? What are the various uses of minerals in our lives? যারা বাংলায় লিখছো, দৈনন্দিন জীবনে খনিজ সম্পদের ব্যবহারগুলি উল্লেখ করো। দৈনন্দিন জীবনে খনিজ সম্পদের ব্যবহারগুলি উল্লেখ করো। ঠিক আছে, আচ্ছা। নেক্সট, let us come down to a very vital process which we shall call as the process of mining. আমি নামটা লিখে দিচ্ছি, মাইনিং, MINING, মাইনিং, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি খনন কার্য। Now see, these minerals, be it coal, be it gold or aluminium or hematite, whatever minerals you are thinking of, majority of these minerals, they will be occurring below the earth's surface. So in order to bring these minerals above the earth's surface, we need to carry out mining activities, and these mining activities are very harmful for the environment. তাহলে আমরা যে খনিজ দ্রব্যগুলির কথা ভাবছি, যেমন কয়লা, বক্সাইট আকরিক, হিমাটাইট আকরিক ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সবই কিন্তু মাটির নিচে থাকে। সুতরাং তাকে মাটির নিচ থেকে মাটির ওপরে উত্তোলন করতে আমাদের কিন্তু খনন কার্যের প্রয়োজন পড়বে। তাহলে মনে রাখতে হবে, এই খনন কার্য কিন্তু পরিবেশ প্রকৃতির পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। তাহলে আমরা এই খনন কার্যের যে ক্ষতিকারক দিক, সেই খনন কার্যের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তাহলে রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন। প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন লিখে নাও।
What are the negative impacts of mining? What are the negative impacts of mining on the environment? What are the negative impacts of mining on the environment? যারা বাংলায় লিখছো, পরিবেশের ওপর খনন কার্যের কুপ্রভাবগুলি আলোচনা করো। পরিবেশের ওপর খনন কার্যের কুপ্রভাবগুলি আলোচনা করো। ठीक है, अच्छा, so let us begin our discussion. Now the first major impact of mining is that to begin the process, अच्छा আরেকবার বলছি, discuss the impacts of mining on the environment. Discuss the impacts of mining on the environment. আর যারা বাংলায় লিখছো, পরিবেশের ওপর খনন কার্যের কুপ্রভাবগুলি আলোচনা করো। পরিবেশের ওপর খনন কার্যের কুপ্রভাবগুলি আলোচনা করো, ঠিক আছে? ওকে, so now let us begin with the discussion of these impacts. Now the first major impact of mining is that mining begins with deforestation. So whenever we decide that we are to dig a mine, so initially you have to cut down the trees. So one of the first and foremost impacts of mining is that it causes tremendous amount of deforestation, and if there is deforestation, there will obviously be loss of biological diversity. So one of the primary impacts of mining is that mining activities cause deforestation, and at the same time it also causes loss of biological diversity. তাহলে খনন কার্যের প্রথম প্রভাব যেটা আমরা দেখব সেটি হচ্ছে বৃক্ষচ্ছেদন বা অরণ্যভূমি বিনষ্ট হওয়া, এবং যেহেতু অরণ্যের মধ্যে বহু ধরনের পশু প্রাণী ইত্যাদি তাদের ওটাই বাসস্থান, তাদের ওটাই বাসস্থল, তাহলে আমরা যদি অরণ্য বিনষ্ট করি আমরা জীববৈচিত্র্যকেও তার সাথে বিনষ্ট করব। তাহলে আমরা প্রথম যে কুপ্রভাবটা দেখলাম পরিবেশের ওপর খনন কার্যের, তা হলো অরণ্য সম্পদ বিনষ্ট হওয়া এবং তার সাথে জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়া। The first effect is deforestation and loss of biological diversity. The next major effect is that land subsidence. আমি এখানে ইংলিশটা লিখে দিচ্ছি, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি ভূমিধস, ল্যান্ড সাবসিডেন্স, যাকে আমরা বলি ধস, ল্যান্ড সাবসিডেন্স. Now you must be hearing about land subsidence in and around Asansol, which is again a colliery area. So why does land subsidence occur? Whenever we take out these minerals from below the earth, we need to pack the earth with sand. It is called sand stowing. But due to illegal mining, such sand stowing activities are not done properly, or maybe they are not done at all. In that case, the ground on which there is tremendous number of houses, there are a lot of vehicles flying over, a lot of people live on the ground, so there is a lot of pressure on the ground surface, and if there is no support from below, the ground undergoes subsidence, and this subsidence causes loss of life as well as property in the mineralized areas. তাহলে ধসের যে কারণ, আমরা ধসের ব্যাপারে খুব শুনতে পাই আসানসোল এবং আসানসোলের চারপাশে কলিয়ারি অঞ্চলগুলোতে। তাহলে তার কারণ কি? তার কারণ মাটির তলা থেকে আমরা যখনই কোনো খনিজ দ্রব্য বার করে নিই, আহরণ করি বা উত্তোলন করি, সেইখানে আমাদেরকে বালি দিয়ে প্যাক করা উচিত, বালি ঠোসা উচিত, বা যেটাকে আমরা ইংরাজিতে বলে থাকি স্যান্ড স্টাউইং। তাহলে এই স্যান্ড স্টাউইং বা বালি ঠাসার কাজটা যদি ঠিকঠাক না করা হয় বা একদমই করা না হয়, মাটির কিন্তু ওপরে যে বিপুল পরিমাণ চাপ থাকে, মানুষজন থাকে, ঘর বাড়ি আছে, বিভিন্ন রকম গাড়ি ঘোড়া চলছে, রেল লাইনস আছে, ট্রেন চলছে, তখন কিন্তু সেই ওপরের অংশটি নিচের থেকে কোনো সাপোর্ট না পাওয়ার জন্য ওপরের অংশটি ধসে যায়, এবং এটিকে আমরা কি বলে থাকছি? ভূমিধস বা ল্যান্ড সাবসিডেন্স। নাও দ্য থার্ড ইম্প্যাক্ট ইজ অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ।
ইজ অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। নামটা লিখে নাও ভালো করে, অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। Third impact is acid mine drainage. Achha, so first let us understand what is acid mine drainage. Now there are certain sulfur containing ores which on coming into contact with oxygen, moisture and several microorganisms, they get converted into sulfuric acid. So such conversion of sulfur containing ores to sulfuric acid is possible in the presence of oxygen, in the presence of moisture and certain microbes, certain microorganisms. And this sulfuric acid which is formed inside the mines, they begin to flow out of the mines, and such a flow of acid out of these mines, it is called as acid mine drainage. তাহলে অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ আমরা কাকে বললাম? আমরা দেখব যে কলিয়ারির ভেতরে বা অন্যান্য যে খাদানগুলি থাকে যেখানে বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, সেখানে কিছু আকরিকের মধ্যে সালফার থাকে, কিছু সালফারযুক্ত আকরিক পাওয়া যায়। তাহলে এই সালফারযুক্ত আকরিক যখনই অক্সিজেন, ময়েশ্চার এবং নির্দিষ্ট কিছু অণুজীবের সংস্পর্শে আসবে, তখনই এই সালফারযুক্ত আকরিক থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। এবং এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড যেগুলি খাদানের ভেতর তৈরি হচ্ছে, তখন তার প্রবাহ শুরু হয়ে যায়, তখন সে অ্যাসিড খাদান থেকে প্রবাহিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, এবং এই অ্যাসিডের প্রবাহকেই আমরা কি বলে থাকবো? অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ। নাও উই মাস্ট রিমেম্বার that this acid mine drainage not only contaminates the surface water but it also contaminates the groundwater. So due to that flowing acid, both surface and groundwaters get contaminated. তাহলে এই প্রবাহমান অ্যাসিডের জন্য কিন্তু শুধুমাত্র যে ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হচ্ছে নয়, পৃষ্ঠের ওপরের যে জল, ভূপৃষ্ঠস্থ জল, তাও কিন্তু দূষিত হয়। তার মানে both surface and groundwater gets polluted. তাহলে ভূপৃষ্ঠস্থ জল এবং ভূগর্ভস্থ জল, দু ধরনের জলই কিন্তু অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজের কারণে দূষিত হতে থাকে। Then comes the problem of air pollution. So whenever there is a mining activity, a lot of digging etc. is done, a lot of machines remain in operation, lot of vehicles move in and out of these mines. As a result, a lot of dust, dirt etc. smoke are thrown up into the air. So this causes air pollution. This causes air pollution. তাহলে খনন কার্য থেকে শুধুমাত্র যে জল দূষণ হয় তা নয়, খনন কার্য থেকে কিন্তু বায়ু দূষণও হয়। যে স্থানে আমরা দেখব যে তোমার খনন কার্য হচ্ছে, সেই স্থানে বিপুল পরিমাণ গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি চলে, বিপুল পরিমাণ মেশিন যন্ত্রপাতি তার আনাগোনা হচ্ছে, এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখব যে বিপুল পরিমাণ তোমার বায়ু দূষণ হতে থাকে, এবং বাতাসে প্রচুর পরিমাণ ধুলো ওড়ে, নানা রকম বিষাক্ত ধোঁয়া সেই গাড়িগুলি থেকে নির্গত হতে থাকে, এবং যার ফলে বায়ু দূষিত হতে থাকে। আচ্ছা, সবাইকে বলছি, সবাই নিজেদের মাইকটা অফ রাখবে, হ্যাঁ, কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করো না, আমি এটা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি। হ্যাঁ, কাউকে বিরক্ত করো না, নিজের মতো করে ক্লাস করো। যার ক্লাস করার ইচ্ছা নেই, ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাও। অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, অ্যাটেন্ডেন্স আমি সবাইকে দিয়ে দেবো। যার ক্লাস করার ইচ্ছা নেই, ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও, কিন্তু অন্যদের ক্লাসের সময় বিরক্ত করো না, এটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি। ওই মাইক অন করে 4টে মন্তব্য করা খুব সোজা, ওগুলো করার মধ্যে কোনো বিরক্ত থাকে না। সো প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব আদার্স। যার ক্লাস করার আছে করো, ক্লাস করার না থাকলে বেরিয়ে চলে যাও, যারা করছে তাদেরকে বিরক্ত করো না। ওকে, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে যখনই কোনো রকম খনন কার্য হয়, সেই খনন এলাকায় বা সেই কলিয়ারি এলাকায় আমরা দেখি বিপুল বায়ু দূষণ হচ্ছে। কারণ কি? কারণ নানা রকম গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি চলছে, নানা রকম যন্ত্রপাতি সেখানে সচল অবস্থায় রয়েছে, তার ফলে বিপুল ধুলো ধোঁয়া ইত্যাদি হচ্ছে, এবং সেখান থেকে ব্যাপক পরিমাণ বায়ু দূষণ কিন্তু হয়। দ্য নেক্সট পলিউশন দ্যাট we think of in a colliery or in a mining area is definitely
your sound pollution, or what you can call as noise pollution. So because of the continuous operation of the machines, continuous movement of the vehicles, shouting of the workers and laborers, shouting of the workers and laborers, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখব যে সেখানে ব্যাপক পরিমাণ কিন্তু তোমার ইয়ে হতে থাকছে, যাকে বলে বায়ু শব্দ দূষণ কিন্তু হতে থাকে। তাহলে নয়েজ পলিউশন in the colliery areas is very prominent. Noise pollution in the colliery areas is very prominent. তাহলে আমরা দেখব যে যেখানে colliery অঞ্চলগুলি আছে সেখানে নানা রকম মেশিনস চলে, নানা রকম গাড়ি ঘোড়া আসা যাওয়া করছে, এবং এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাবো যে প্রচুর শব্দ হয় এবং সেখান থেকে কিন্তু ব্যাপক বায়ু দূষণ, এই শব্দ দূষণ হতে থাকে। Now the last problem associated with mining is what we call as occupational health hazard, is what we call as occupational health hazard. আমি লিখে দিচ্ছি occupational health hazard, occupational health hazard. আচ্ছা, যদি কেউ ডিস্টার্ব করে আমাকে বলবে, আমি তাকে রিমুভ করে দেবো, ঠিক আছে? আমি একজনকে রিমুভ করলাম, যদি কেউ ডিস্টার্ব করে তোমরা আমাকে জানাবে, আমি তাকে ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেবো। সুতরাং সবাইকে বলছি প্লিজ কোঅপারেট করো, মন দিয়ে ক্লাস করো। আচ্ছা, occupational health hazard. So what is the meaning of this term, occupational health hazard? So those who are associated with a particular occupation, due to that their involvement in that occupation, they suffer from several health effects. That is what is called as an occupational health hazard. So what is the meaning of an occupational health hazard? So these are the dangers or the diseases associated with certain occupations. তাহলে কিছু কিছু মানুষের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাদের কিছু নির্দিষ্ট বিপদ থাকে, তাদের কিছু নির্দিষ্ট রোগ হয়। তাহলে কিছু প্রফেশনের সঙ্গে বা কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে যে বিপদগুলি থাকে বা যে রোগগুলি হতে পারে তাকেই আমরা বলে থাকি কি, অকুপেশনাল হেলথ হ্যাজার্ড। হ্যাজার্ড মানে বিপদ, অকুপেশনাল হেলথ হ্যাজার্ড। ফর এক্সাম্পল, if you look into the say workers particularly associated with mining activities, associated with your what you can say mining of the mineral resources, they also suffer from various occupational health issues. For example, the workers in the colliery, now the coal dust, it enters their lungs and it causes a disease called black lung disease. It causes a disease called black lung disease. তাহলে যারা ধরো কয়লা খনিতে শ্রমিকের কাজ করছে, তাহলে ছোট ছোট কয়লার গুঁড়ি তাদের ফুসফুসে অবধি প্রবেশ করছে এবং পুরো ফুসফুস সেই কয়লার গুঁড়িতে কালো হয়ে যায়। ইট লিডস টু ট্রিমেন্ডাস ইনফেকশন অফ দ্য লাংস অ্যান্ড ম্যাসিভ রেসপিরেটরি প্রবলেমস। এর ফলে লাংসে ব্যাপক সংক্রমণ হয় এবং তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপক সমস্যা হয়। তাহলে এই ধরনের যে রোগ কয়লার গুঁড়ি থেকে যেটি হচ্ছে তাকে আমরা কি বললাম, ব্ল্যাক লাং ডিজিজ। নাও দোজ হু আর ইনভলভড ইন লিফটিং অফ স্যান্ড, loading and unloading of sand, they also suffer from a lung disease, a respiratory disease which is called silicosis, which is called silicosis. তাহলে যারা ধরো বালি তোলার কাজের সঙ্গে জড়িত থাকছে, এই ছোট ছোট বালির কণা তাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে তাদেরও নানা রকম নিঃশ্বাসের সমস্যা হয় এবং সেই রোগটাকে আমরা কি বলছি, সিলিকোসিস। For example, those who work say in the asbestos industry, the little dusts, little pieces of particles of asbestos that move into their lungs, and it also causes pulmonary diseases of the lungs, breathing disorders, which we call as asbestosis. তাহলে যারা অ্যাসবেস্টসের কারখানায় কাজ করছে, ছোট ছোট যে অ্যাসবেস্টসের গুঁড়ো, সে অ্যাসবেস্টসের গুঁড়ো তাদের ফুসফুস অবধি পৌঁছে তাদেরও কিন্তু এক ধরনের ফুসফুসের সমস্যা হয়, যেটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে অ্যাসবেস্টসিস। তাহলে যারা কয়লা খনিতে কাজ করে তাদের যে রোগটা হয় সেটাকে আমরা কি বললাম, ব্ল্যাক লাং ডিজিজ। তাহলে দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য collieries, they suffer from the black lung disease. Those who are working in the
sand, with the loading and unloading of sand, they suffer from what we call as silicosis. যারা বালি তোলার কাজ করছে, বালি লোডিং আনলোডিংয়ের কাজ করছে, বালির দানা থেকে তাদের একটি ফুসফুসের সমস্যা, যেটাকে আমরা বলি সিলিকোসিস। দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য অ্যাসবেস্টস ইন্ডাস্ট্রি, the asbestos particles, the dusts of asbestos, it moves into their lungs, thereby causing asbestosis. তাহলে যারা অ্যাসবেস্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে তাদের কিন্তু অ্যাসবেস্টোসিস হতে পারে। সো উইথ দ্যাট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ মিনারেল রিসোর্সেস। তাহলে এর সাথেই কিন্তু আমাদের খনিজ সম্পদের অংশটি শেষ হলো। আচ্ছা, যদি কারোর কিছু ডাউটস থাকে একটু প্রশ্ন করে নাও। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ আস্ক মি। তাহলে আমরা খাদ্য সম্পদে চলে যাব, ফুড রিসোর্স। যদি খনিজ সম্পদ নিয়ে কিছু ডাউটস থাকে বলো, নাহলে আমরা খাদ্য সম্পদে চলে যাচ্ছি। যদি কোনো ডাউটস থাকে বলো। আচ্ছা, যদি ডাউটস না থাকে তাহলে আমরা সরাসরি ফুড রিসোর্স বা খাদ্য সম্পদে প্রবেশ করছি। হ্যাঁ, তাহলে প্লিজ রাইট ডাউন দ্য নেম অফ দ্য টপিক, ফুড রিসোর্স, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি খাদ্য সম্পদ, ফুড রিসোর্সেস। ফুড রিসোর্সেস, যাকে আমরা বলছি খাদ্য সম্পদ। আচ্ছা, now we must remember that food is the fuel of life. Without food, no organism on this planet can survive. So food is the fuel of life. তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে খাদ্য হচ্ছে জীবনের জ্বালানি। হ্যাঁ, কারণ এই জ্বালানি ছাড়া আমরা কিন্তু বেঁচে থাকতে পারবো না, এবং এই জন্যই খাদ্য একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। দ্যাট ইজ ওয়াই food is a very vital resource. And we must also keep in mind that although there are thousands of edible plants and animals, there are thousands of edible plants and animals, but we consume only about 3 dozen major food types. তাহলে যদিও পৃথিবীতে কয়েক হাজার রকমের পশু প্রাণী রয়েছে যাদেরকে আমরা খেতে পারি, কিন্তু আমাদের যে মানে যেটা বলবো যে খাদ্যের রেঞ্জ, মানে আমরা মোটামুটি অ্যারাউন্ড 3 ডজন বা 36 রকমের বিভিন্ন রকম পশু প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি, এগুলোকে আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। নাও if you look globally, you will be finding rice, wheat, maize, different kinds of pulses, sugarcane, different kinds of fruits and vegetables. They are largely consumed on a global scale. তাহলে আমরা যদি গ্লোবালি দেখি, মানে বৈশ্বিকভাবে বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে মূলত চাল, গম, ভুট্টা, বিভিন্ন রকমের ডাল, নানা রকমের শাক সবজি, নানা রকমের যে তোমার কি বলবো যে ফল, এগুলোই কিন্তু আমরা বেশি খেয়ে থাকি। Now, if you think of the non-vegetarian foods, the foods related to the milk, the dairy products, the meat and fish, I mean to say the protein-rich foods, Now, you will be surprised to know that the developed world, say North America, continent of Europe and Japan, they consume around 80% of the total meat and milk products. So I'm repeating, the developed world, they consume around 80% of the total meat and milk products. তাহলে পৃথিবীর যে উন্নত দেশগুলি আছে, যেমন ধরো উত্তর আমেরিকা মহাদেশ বা ইউরোপ মহাদেশ বা জাপান, এরা হচ্ছে উন্নত দেশ, উন্নত মহাদেশ। তারা পৃথিবীতে যত পরিমাণ দুধ এবং মাংস জাতীয় যে খাদ্য আছে, তার যা উৎপাদন হয় তার 80% কিন্তু ওরাই কনজিউম করে। And in the developing world, there are around 4 billion people. 1 billion মানে 100 crore. There are about 4 billion people, that is 400 crores, who have wheat and rice as their staple food. So in the developing world, there are around 4 billion people, that is around 400 crore people, who have wheat and rice as their staple food. তাহলে আমরা যদি মানে কি বলবো যে উন্নতশীল দেশ হিসেবে দেখি, যেমন ধরো ভারতবর্ষ আছে,
ব্রাজিল আছে, আর্জেন্টিনা আছে, আর এরকম বহু উন্নতশীল দেশগুলি আছে যাদেরকে আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বলি। সেখানে প্রায় 400 কোটি মানুষ এমন আছে যাদের প্রধান খাদ্য গম, হ্যাঁ, যেখান থেকে আমরা আটা ফাটা ইত্যাদি তৈরি করি, এবং হচ্ছে চাল। হ্যাঁ, তাহলে দিজ আর দ্য স্টেপল ফুডস অফ দ্য ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, সো নাও লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য মেজর ফুড রিসোর্সেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে গোটা পৃথিবীর নিরিখে প্রধান যে খাদ্য সম্পদগুলি সেগুলি কি কি, সেগুলি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নিই। নাও গ্লোবালি স্পিকিং, wheat, rice and maize are the major cereal crops. So globally speaking, wheat, rice and maize, these are the major cereal crops. তাহলে বৈশ্বিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে গম, চাল এবং ভুট্টা এইগুলি কিন্তু আমাদের প্রধান শস্য, এগুলি কিন্তু আমাদের প্রধান শস্য। Now if we look into the mountainous regions, there you will be finding that potatoes, barley, oats, these are also very popular. তাহলে আমরা যদি পাহাড়ি অঞ্চলের খাদ্যের বিষয়টাকে একটু দেখি তাহলে দেখতে পাবো ওখানে আলু, বার্লি বা ওট এই জাতীয় খাদ্যের জনপ্রিয়তা কিন্তু যথেষ্ট বেশি। Now if you think of the dry regions, say for example Rajasthan, which is a dry region of our country, there the foods are slightly different. There you will be finding, say, drought resistant varieties like sorghum, millet, etc. So in the dry regions, the more popular food items will be the drought resistant plants, for example sorghum and millet. তাহলে আমরা যদি শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে যাই, যেমন ধরো রাজস্থান, ভারতবর্ষের একটি শুষ্ক অঞ্চল, সেখানে সেই সমস্ত খাদ্যগুলিরই বেশি জনপ্রিয়তা থাকবে যেগুলি কিন্তু খরা সহ্য করতে পারে। ড্রট রেজিস্ট্যান্ট মানে যারা খরা সহ্য করতে পারে, যারা জলাভাব সহ্য করতে পারে, যেমন সরঘুমের মতো খাদ্য বা মিলেটসের মতো খাদ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। নাও কামিং ডাউন টু দ্য ফ্রুটস, we consume a variety of fruits. Some of these fruits may be perennial and some may be non-perennial, mane seasonal. So perennial fruits are found throughout the year, for example banana. And then there are several non-perennial fruits which are found only during a certain season of the year, for example mango, lychee, watermelon, which are only found during the summer season. তাহলে আমরা যদি ফলের দিক থেকে বিচার করি তাহলে দেখব যে এরকম ফল, আমরা বিভিন্ন রকম ফল খাই, তার মধ্যে কিছু ফল আছে যেগুলো পিরিনিয়াল মানে যারা সারা বছর যে ফলগুলি পাওয়া যায়, যেমন ধরো কলা সারা বছর উপলব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত আমরা যেগুলো সিজনাল, হ্যাঁ, মানে মরশুমি যে ফলগুলো আমরা বলি সিজনাল ফ্রুটস, যেমন ধরো আম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে তোমার মরশুমি ফল, হ্যাঁ, যেগুলোকে আমরা একটা বছরের নির্দিষ্ট মরশুমেই পাওয়া যায়। দেন উই অলসো কনজিউম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবলস, মেবি অ্যারাউন্ড 20 ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবলস উইচ মে বি লিফি অর উইচ মে বি নন লিফি। এছাড়াও আমরা 20 কিছু সামান্য বেশি রকমের শাকসবজি খাই, যার মধ্যে যেগুলি পত্রযুক্ত হতে পারে কিংবা পত্র ছাড়াও হতে পারে, মানে পাতা যুক্ত বা পাতা ছাড়া। দেন we consume around 15 different types of pulses. আমরা প্রায় 15 রকমের ডাল খাই গোটা দুনিয়া জুড়ে, প্রায় 15 রকমের ডাল আমরা দুনিয়া জুড়ে খাচ্ছি। Apart from that, we consume around 6 different types of mammals, around 2 types of domestic fowls, a few fish species, and around a few marine animals. So আমাদের যদি আমরা মাংসের উৎসগুলো দেখি তাহলে আমরা প্রায় 6 ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাংস খাই, আমরা 2 রকমের পাখির মাংস খাই, আমরা বিভিন্ন রকম মাছ খাই এবং বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক দ্রব্যও কিন্তু আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। সো 6 mammals, 2 domestic fowls, several kinds of fishes and several kinds of marine organisms. ওকে, তাহলে এবার আমরা দেখি যে কোন খাদ্য থেকে আমরা কি কি পাই। সো হুইচ ফুড রিসোর্স গিভস আস with what kinds of nutrition. So for example, if I look into the cereal crops, say for example wheat, rice and maize. Now these cereal crops, they provide us with
carbohydrates. These cereal crops, they provide us with carbohydrates. তাহলে আমাদের যে খাদ্যশস্যগুলি আছে, যেমন বলো ধান বলো, গম বলো বা ভুট্টা বলো, এগুলো থেকে আমরা মূলত কি পাই? আমরা মূলত এগুলি থেকে কার্বোহাইড্রেটস, যে পৌষ্টিক পদার্থটি আছে, কার্বোহাইড্রেটের মতো পৌষ্টিক পদার্থ আমরা ধান, গম, ভুট্টা থেকে উপলব্ধ করতে পারি। দেন ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, the fruits and vegetables, they provide us with variety of vitamins and minerals. They provide us with variety of vitamins and minerals. তাহলে আমাদের যে ফলমূল, শাক ও সবজি, এই ফলমূল শাক সবজি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস এবং খনিজ পদার্থ আমরা কিন্তু পাই, যেগুলি আমাদের দৈহিক সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। Now coming down to the dal, the pulses. Now these pulses, they are a rich source of plant protein. They are a rich source of plant protein. তাহলে আমরা যে বিভিন্ন রকমের ডাল খাচ্ছি, সেই ডালগুলি কিন্তু আমাদেরকে প্রোটিনস প্রোভাইড করে। এবার যেহেতু এই ডালগুলি উদ্ভিদজাত, ওই জন্য ডাল থেকে আমরা কিন্তু উদ্ভিদজাত প্রোটিন পাই, বা যাকে আমরা ইংরাজিতে কি বলছি, প্লান্ট প্রোটিনস। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ থিঙ্ক অফ মিল্ক, milk is also a very rich source of protein. Milk also provides us with protein. দুধ থেকেও আমরা কিন্তু প্রোটিন পাই, বাট মিল্ক প্রোভাইডস আস উইথ অ্যানিমাল প্রোটিনস। তাহলে দুধ থেকে আমরা পশুজাত প্রোটিন পাই, ডাল থেকে আমরা উদ্ভিদজাত প্রোটিন পাই, আর দুধ থেকে আমরা পশুজাত প্রোটিন পাই। দেন ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিট, ফিশ, সি ফুডস এটসেট্রা, উই অলসো গেট proteins from them. From meat and fish we get proteins. তাহলে মাংস এবং মৎস্য, মাছ, এ থেকেও কিন্তু আমরা প্রোটিন সংগ্রহ করতে পারি। দ্য সি ফুডস, দে আর অলসো রিচ ইন মিনারেলস। তাহলে সামুদ্রিক যে খাদ্যদ্রব্য আমরা গ্রহণ করি, সেখানেও কিন্তু বিপুল পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বা খনিজ পদার্থ উপস্থিত রয়েছে। আচ্ছা, then let us come down to the two very important problems, but prior to that I want to give you a few questions. আচ্ছা, মিনারেল রিসোর্সেসের ওপর কি আর কোনো কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম? মাইনিংয়ের ওপর কিছু কোয়েশ্চেন বলেছিলাম? খনন কার্যের ওপর কোনো প্রশ্ন বলেছি? দেখে নাও তো একবার। মাইনিং বা খনন কার্য সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বলেছি? নো, ওকে, ফাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, so first write down a question regarding to mining. Write down. এই মাইনিংয়ের উপর একটা প্রশ্ন আমি বলেছিলাম না? ঠিক আছে, আর একটা প্রশ্ন তোমরা লিখে নাও তো, মাইনিং সংক্রান্ত লিখে নাও। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ? এই প্রশ্নটা লিখে নাও। হোয়াট ইজ অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ? যারা বাংলায় লিখছো, অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ কাকে বলে? যারা বাংলায় লিখছো, অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ কাকে বলে? ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপর খাদ্য সম্পদ নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নাও। রাইট ডাউন আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট ফুড রিসোর্সেস। রাইট ডাউন। Discuss food as a resource. Discuss food as a resource. লেখো, বাংলায় লেখো, খাদ্যকে একটি সম্পদ রূপে আলোচনা করো। খাদ্যকে একটি সম্পদ রূপে আলোচনা করো। খাদ্যকে একটি সম্পদ রূপে আলোচনা করো। ডিসকাস ফুড অ্যাজ এ রিসোর্স। ঠিক আছে, দেন রাইট ডাউন। Write a note on the major food resources of the world. Write a note on the major food resources of the world.
যারা ইংরেজিতে যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও। বিশ্বের প্রধান খাদ্য সম্পদগুলি নিয়ে আলোচনা করো। বিশ্বের প্রধান খাদ্য সম্পদগুলি নিয়ে আলোচনা করো। ঠিক আছে, বিশ্বের প্রধান খাদ্য সম্পদগুলি নিয়ে আলোচনা করো। আচ্ছা, নাও let us talk of two very important terms. One is malnutrition and the other is undernutrition. Malnutrition and undernutrition. Acha. So let us try to understand what is malnutrition and what is undernutrition. Now remember, according to the Food and Agricultural Organization of USA, according to the Food and Agricultural Organization of USA, if a person receives less than 90% of the minimum dietary calories, then the person is said to be undernourished. So, and the phenomena is called undernutrition. So when is a person said to be suffering from undernutrition or undernourishment? A person is said to be suffering from undernutrition and undernourishment when a person is receiving less than 90% of the minimum dietary calories. তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি শতকরা 90 নিচে তার খাদ্য থেকে যে ক্যালোরিজ পাওয়ার কথা তা সে পাচ্ছে, তখনই তাকে আমরা কি বলবো, যে সে আন্ডার নিউট্রিশনের সমস্যায় ভুগছে। আন্ডার নিউট্রিশন অর্থাৎ তার যতটা খাদ্যদ্রব্য থেকে শক্তি পাওয়ার কথা সে ততটা পাচ্ছে না, অর্থাৎ তার যতটা খাদ্য গ্রহণ করা উচিত সে ততটা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। ওই জন্যেই সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি আন্ডার নিউট্রিশনের মতো সমস্যায় ভুগছে। Then comes the problem of malnutrition. Now malnutrition is the absence of one or more essential nutrients in the diet. So what is the meaning of the word malnutrition? Malnutrition is the absence of one or more essential nutrients in the diet. তাহলে malnutrition হচ্ছে তোমার খাদ্যে যদি এক বা একের অধিক কিছু প্রধান ডায়েটারি পৌষ্টিক পদার্থ না থাকে, তখনই আমরা বলবো যে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। ফর এক্সাম্পল, ইফ আ পার্সন ডাজ নট টেক এনাফ প্রোটিনস ইন হিজ ডায়েট, ইন হিজ অর হার ডায়েট, then that person will suffer from a disease called kwashiorkor, or maybe that person will suffer from a disease called marasmus. So lack of proper dietary proteins results in diseases like kwashiorkor and marasmus. তাহলে তোমার খাদ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিনস না থাকে, সেই ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কিন্তু ম্যারাসমুস বা কোয়াশিঅরকরের মতো রোগ হতে পারে। ইফ দ্যাট পার্সন ইজ নট টেকিং এনাফ আয়রন ইন হিজ অর হার ডায়েট, then that person may suffer from a disease called anemia. তাহলে যদি কেউ তার খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ জাতীয় দ্রব্য তার খাদ্যের মাধ্যমে আর শরীরে না যায়, তাহলে তার কিন্তু অ্যানিমিয়া হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইফ আ পার্সন ইজ নট টেকিং এনাফ আয়োডিন ইন হিজ অর হার ডায়েট, দেন দ্যাট পার্সন মে সাফার ফ্রম আ ডিজিজ কল্ড গয়টার। তাহলে যদি কারোর খাদ্যের মাধ্যমে আয়োডিন নামক পৌষ্টিক পদার্থটি তার শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে না পৌঁছায়, তখন কিন্তু তার গয়টারের মতো রোগ হতে পারে, গয়টার। ফর এক্সাম্পল, ইফ your diet does not have enough vitamin A, then you may suffer from night blindness. So shortage or deficiency of vitamin A in the diet causes night blindness. তাহলে যদি কারোর খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন এ না থাকে, তার কিন্তু নাইট ব্লাইন্ডনেস বা রাতকানা হওয়ার মতো রোগের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, so now we shall talk of the global food problems. We shall talk of the global food problems. আচ্ছা, এই পার্টটা আমরা নেক্সট দিন শুরু করব, কারণ এই পার্টটা একটু বড় আছে, তো আমরা এটা পরের ক্লাসে শুরু করব। যদি কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞেস করে নাও, যদি কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞেস করে নাও। আচ্ছা, পরীক্ষার ডেটের নোটিশ সবাই পেয়ে গেছিস তো?
পরীক্ষার ডেটের নোটিশ সবাই পেয়েছিস? আমি নোটিশটা দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু গ্রুপে, তোদের গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি না নোটিশটা? হ্যাঁ, কে যেন এক্ষুনি জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম ডেট, তাকে বলে দে যে পরীক্ষাটা কবে আছে, আর এই নোটিশটা সবার মধ্যে সার্কুলেট করে দিবি। হ্যাঁ, নোটিশটা সবার মধ্যে সার্কুলেট করে দিবি। অনেকে হয়তো গ্রুপে নেই, তাদেরকেও পাঠিয়ে দিবি নোটিশটা। তাহলে পরীক্ষা আমাদের কবে হচ্ছে? 26 তারিখ। হ্যাঁ, 26 তারিখ রাত্রি 8টার সময়। আর আবারও বলছি, প্রশ্নগুলো কিন্তু ইংরাজিতে থাকবে, কিন্তু ইংরেজিটা খুব সহজ করে করা হয়েছে, তোরা সবাই বুঝতে পারবি, এমন নয় যে বুঝতে পারবি না। বুঝতে পারবি, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না, ওটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আর আমি মোটামুটি আধা ঘন্টা টাইম দেবো, আধা ঘন্টার মধ্যে 10টা প্রশ্নের উত্তর লিখে সাবমিট করবি। হ্যাঁ, গুগল ফর্মে নেওয়া হবে। ভেরি গুড, গুগল ফর্মে নেওয়া হবে। আমি ওই পরীক্ষার ঠিক দেখবি 15 মিনিট আগে আমি গুগল ফর্মের লিঙ্কগুলো তোদের গ্রুপে দিয়ে দেবো, আর তোরাও তোদের বন্ধুদের সাথে ওই গুগল ফর্মের লিঙ্কটা শেয়ার করে নিবি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কিছু বলার নেই। প্রথম দুটো চ্যাপ্টার ভালো করে রেডি কর, আর আমি দেখি আজকালের মধ্যে কিছু সাজেশানস তোদের গ্রুপে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, যে কেউ কিন্তু একটার বেশি দুটো গুগল ফর্ম সাবমিট করবি না। কেউ কিন্তু একটার বেশি দুটো গুগল ফর্ম সাবমিট করবি না। ধর কারুর কাছে হয়তো সেট 1 গেল, তোদের গ্রুপে হয়তো আমি সেট 1-এর লিঙ্কটা পাঠালাম, তোদের অন্য কোনো বন্ধু হয়তো ভুলভাল একটা গ্রুপ থেকে একটা অন্য সেট 2 লিঙ্ক দিয়ে দিল, তখন তুই সেট 1ও সাবমিট করলি, সেট 2ও সাবমিট করলি, ওটা কিন্তু করতে যাস না, তাহলে কিন্তু পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে যাবে। মনে থাকবে তো? আমি যে লিঙ্কটা দেব সেই লিঙ্কটার ওপরেই ভিত্তি করে গুগল ফর্ম খুলবি, খুলে আনসার্স দিবি। 10 প্রশ্ন কীরকম থাকবে, কি বলেছিলাম আমি, কীরকম প্রশ্ন থাকবে বলে দে, কীরকম প্রশ্ন থাকবে, বন্ধুদেরকে টাইপ করে বলে দে। এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স থাকবে। ভেরি গুড। কটা থাকবে? মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন কটা থাকবে? 10টা। আচ্ছা, আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, যাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তোদের তো এমন বন্ধুবান্ধব আছে যাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তাদেরকে আমার নাম্বার দিয়ে দিবি, আমার নাম্বার দিয়ে বলবি অবশ্যই যেন আমাকে ফোন করে। মনে থাকবে তো? যাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তোদের যদি এরকম বন্ধুবান্ধব জানাশোনা থাকে বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারছে না, তারা যেন অবশ্যই আমাকে ফোন করে, তাদের অন্য রকমভাবে পরীক্ষা নিতে হবে। হ্যাঁ, আমার ফোন নাম্বার দিয়ে বলবি স্যারকে ফোন করতে। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। আমি একটু পরে ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড করে দেবো ইউটিউবে, আর অন্যান্য ডিটেলস গুগল ফর্মে সব লেখা থাকবে। ওই নাম দিবি, নিজের ডিপার্টমেন্ট দিবি, নাম দিবি, নিজের ডিপার্টমেন্ট দিবি, রোল নাম্বারটা লিখে দিবি, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, কোন শিফট। হ্যাঁ, তোরা যদি মর্নিং শিফট হোস তো মর্নিং শিফট, ডে শিফট হলে ডে শিফট। এখানে তো সবাই মর্নিং শিফটের ছেলেরা আছে নাকি? বিএ প্রোগ্রাম মর্নিং শিফট। রোল নাম্বার না পেলে অসুবিধা নেই, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো পেয়েছিস, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পেয়েছিস তো? হ্যাঁ, যদি রোল নাম্বার না থাকে, রোল নাম্বারের জায়গায় রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখে দিবি, অসুবিধা নেই তাতে। ঠিক আছে? আর শিফটটা অবশ্য করেই মেনশন করবি, যে মর্নিং শিফট না ডে শিফট। ওটা কিন্তু এখানে সবাই মনে হয় মর্নিং শিফটের ছেলেমেয়েরা আছিস, তাই তো? হ্যাঁ, তোরা কিন্তু অবশ্য করেই মর্নিং শিফট থাকবে। কোয়েশ্চেনগুলো বাংলায় করা যাবে না বাবা, বাংলায় করা পসিবল নয়। তোরা ইংরেজিতে বুঝতে পারবি, স্মার্টফোন ইউজ করছিস, ঠিক ইংরেজি বুঝতে পারবি, একদম সহজ সরল ইংরেজিতে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে, পড়ে আরামসে বুঝতে পারবি, কোনো টেনশন করার ব্যাপার নেই। না, গুগল ফর্মে কোনো অ্যাপ লাগবে না, কোনো অ্যাপ লাগবে না। যারা যারা রেজিস্ট্রেশন পাসনি, শোন, যারা রেজিস্ট্রেশন এখনও পাসনি, চেষ্টা কর এই দুদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনটা পাওয়া যায় কি না। আর একান্ত যদি রেজিস্ট্রেশন, আশা করি পেয়ে যাবি, দেখ না, এই 2-3 দিন টাইম আছে তো এখনও। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশনটা দেখ না, 2-3 দিনের মধ্যে কলেজ থেকে বার করে নিতে পারিস কি না। রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কিন্তু লাগবে, নইলে আমি ইউনিভার্সিটিতে নম্বরটা পাঠাবো কি করে, বুঝতে পারলি তো? ना गूगल फॉर्म डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, वो गूगल फॉर्म्स खोलना, हम जो लिंक देंगे, लिंक का ऊपर क्लिक करना, फॉर्म खुल जाएगा, तुम आंसर देके सबमिट कर देना, बस, और किछु काज नहीं। ठीक है? ओके, की साइट खुलছে না, কোন সাইট খুলছে না? তো
তো ওদিন সব সাইট খুলবে, চিন্তা নেই, অসুবিধা নেই, আমি একটু আগে থেকে দিয়ে দেবো ফর্মের লিঙ্ক। ও রেজিস্ট্রেশনের বলছে, একটু কলেজে গিয়ে দেখ না, কালকে একবার কলেজ যা, কলেজ গিয়ে ওই অফিসে গিয়ে সুজয়দাকে ধর, সুজয়দাকে বল যে স্যার আমাদের ইন্টারনাল পরীক্ষাগুলো শুরু হচ্ছে, তো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছাড়া নম্বর যাবে কি করে, একটু কাইন্ডলি স্যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা বার করে দিন। নিয়ে সুজয়দাকে গিয়ে রিকোয়েস্ট কর না, সুজয়দা দেখ, সুজয় স্যার বলে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি ক্লাসটা এন্ড করছি। আমি তাহলে ক্লাসটা এন্ড করছি। ওকে, চল।